굿모닝. 한 주간 잘 지냈어요? 자, 친구들, 우리 이제 마음을 모아 예배 드릴 거예요. 항상 준비해야 되는 것이 있죠. 맞아요. 성경책과 헌금을 준비해 주세요. 그러면 우리 같이 예배 드리러 떠나볼까요? Let's go. Hi guys, this is Julie teacher. I'll be starting us off with the morning prayer. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 저희에게 또 좋은 한 주를 허락해 주시고 주님께서 보호해 주심에 감사합니다. 주님 저희 벌써 이제 봄이 왔습니다. 벌써 이제 집에서 예배 드린 지 1년이란 시간이 지났는데 주님 오늘도 저희가 예배를 드릴 때 정말 이 예배 가운데서 하나님께 집중할 수 있게 도와주시고 예배를 통해서 정말 하나님의 마음을 알고 하나님을 더욱더 사랑할 수 있게 주님 저희의 마음을 주님께 맡깁니다. 주님 저희가 또 오늘 드린 예배를 여기서 끝나는 것이 아니라 매일매일 살아갈 때 저희가 하나님의 말씀을 기억할 수 있게 도와주시고 하나님께서 저희를 사랑하신다는 것을 기억할 수 있게 도와주시고 주님의 그 사랑을 주위에 또 실천할 수 있는 우리가 될 수 있게 주님 저희와 함께 해주세요. 돌아오는 한 주도 주님께서 저희 지켜주시고 저희가 매일 기도로 또 말씀을 읽으면서 하나님을 매일매일 사랑하는 것을 실천할 수 있게 저희와 함께 해주세요. 항상 저희 지켜주시고 저희 가족들 지켜주실 것 믿사오며 이 모든 것 살아계신 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Storm of life, I know you're by my side, so I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams, so I am holding on. You never let go of me. You gave me hope when hope was all but gone. A second chance to sing a brand new song. You opened up my eyes to see. You rescued me, rescued me. You showed the way when there was no way out. Cleared up my mind when you erased all doubt. You made me strong when I was weak. You rescued me, rescued me. Storm of life, I know you're by my side, so I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams, so I am holding on. You'll never let go of me. I'm holding on to you. You are my God, I know you'll see me through. Hey, you are my God, I'm holding on to you. You are my God, I'm holding on to you. You are my God. You are my God.
There's no space that His love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing grace. Take me in with your arms spread wide. Take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. There's no space that His love
guys, this is Kevin Teacher. I hope all of you are still doing well. Today, as usual, I'll say 사도신경 out loud. So let's gather our hands and we'll say it in one voice. Ready? I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day rose again from the dead. He ascended into heaven and sat on the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 할렐루야. 우리 친구들 한 주간 잘 지냈어요? 오늘의 목사님이 지금 어디에서 말씀을 전하고 있는 것 같아요? 네, 우리 BBS 캠프 때 항상 예배를 드리는 EM 유스 채플실에서 목사님이 말씀을 전하고 있습니다. 지난 주일에는 우리 레이첼 서와 또 유치부에서 퍼스트 그레이드가 된 다혜 어린이를 교회에서 만났어요. 오랜만에 교회에서 보니까 너무 반가웠습니다. 5월 첫째 주일에는 교회에 모여 예배를 드리려고 합니다. 네, 이제 시작하려고 해요. 그리고 또 5월 첫째 주일 그날은요, 어린이 주일이어서 여러분들을 위한 선물도 준비하고 있어요. 안전하게 예배할 수 있도록 우리 선생님들이 준비하고 있으니 친구들도 함께 기도해 주시기 바랍니다. 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은요, 요한복음 21장 17절 말씀입니다. 한국말로 읽을 수 있는 친구들은 목사님하고 함께 천천히 함께 읽어보도록 하겠습니다. 준비, 시작. 세 번째로 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 예수님께서 자기에게 3번씩이나 네가 나를 사랑하느냐고 물으셨기 때문에 베드로는 거의 울상이 되었습니다. 그리고는 예수님께 대답했습니다. 주님께서는 모든 것을 아십니다. 제가 주님을 사랑하는 것도 주님께서는 알고 계십니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 내 양을 먹여라. 아멘. 이제 여러분들의 성경책으로 찾아서 읽겠습니다. 잠시 시간을 줄 테니 빨리 찾아보세요. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART. And I will LIBEETERNALLY. 다 찾았죠? 다 같이 큰 목소리로 읽겠습니다. 준비, 시작. Way beyond the stars, far beyond what. 아멘. 목사님이 기도하고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. Let's pray. 사랑의 하나님, 감사합니다. 우리에게 귀한 주의를 주시고 하나님께 예배하게 하심을 감사합니다. 지난 한 주간 우리가 살아가면서 주님 앞에 잘못한 것들 용서하여 주시고 오늘 주님 주신 이 말씀으로 또 한 주간을 살아가기 원합니다. 말씀에 의지하여서 또 말씀을 통해 우리에게 주신 믿음으로 하나님 승리하게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 믿음만큼 중요한 사랑이라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 지난 주일에
예수님의 부활을 의심한 제자는 누구라고 했었는지 기억하시나요? 네, 누구라고 했죠? 도마예요. 도마는 어떻게 해야 예수님이 부활하신 것을 믿을 수 있다라고 말했나요? 네, 예수님을 직접 봐야 했고 예수님의 목자국난 손바닥에 손가락을 넣어봐야 하고 또 옆구리, 창에 찔려서 구멍이 난 옆구리에 손을 넣어봐야 믿겠다라고 말했습니다. 의심이 많은 도마에게 예수님께서 나타나셔서 도마를 만나 주셨잖아요. 그리고 이제 며칠 후에요. 7명의 제자는 디베랴 호수라는 곳에서 물고기를 잡고 있었어요. 어부였던 제자들은요, 밤새 물고기를 잡았으나 한 마리도 잡지 못했습니다. 호수에서 그물을 사용했는데 물고기를 한 마리도 잡지 못한 것은 정말 이상한 일이에요. 그 넓은 호수에 낚싯대가 아니라 큰 그물을 던졌는데 어떻게 한 마리도 잡지 못할 수 있었을까요? 제자들도 이상하게 생각했을 겁니다. 다음날 아침에 예수님께서 호숫가에 나타나셨어요. 하지만 아무도 예수님을 알아보지 못했습니다. 예수님은요, 제자들에게 말씀하셨어요. 그물을 배 오른편으로 던져라. 그러면 고기를 잡을 것이다. 여러분, 이런 장면 어디에서 들어본 적 있지 않습니까? 누가복음 5장에 보면 예수님께서 제자들을 처음 만나실 때 이런 비슷한 상황이 있었어요. 자, 다음의 말씀을 다 같이 읽어보겠습니다. 준비, 시작! 아멘. 이런 데자뷰 같은 상황임에도 불구하고 제자들은 예수님을 알아보지 못했습니다. 예수님께서 말씀하신 대로 그물을 던지니 고기가 너무 많이 잡혀서 그물이 끊어질 것 같았어요. 베드로는 이제야 예수님을 알아보고 물로 뛰어들어 예수님께 갔습니다. 많이 잡은 물고기보다 예수님이 더 중요하기 때문에 베드로는 물로 뛰어들어서 예수님께 간 거예요. 자, 예수님께서는 7명의 제자들과 함께 식사를 하시고요. 베드로에게 물으셨어요. 네가 이 모든 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 여러분들에게 이와 같이 똑같은 질문을 한다면 여러분들은 무엇이라고 대답을 하시겠습니까? 네. 답을 하고 있죠? 그럼 우리 베드로는 뭐라고 답을 했을까요? 아마 여러분들과 똑같은 답을 했을 거예요. 네, 주님. 그리고 한마디를 더 붙여서 말합니다. 제가 주님을 사랑하는 것을 주님께서 아십니다. 그런데 예수님은요, 또 물어보세요. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 베드로는 또 답을 합니다. 네, 주님. 제가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다. 베드로가 답을 잘했죠. 그런데 예수님은 또 물어보세요. 똑같은 질문을 하십니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 베드로가 어떻게 했다고 했죠? 여러분 오늘 읽은 말씀을 기억하십니까? 네, 말씀이 길지만 우리 다 같이 다시 한번 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 준비, 시작! Way beyond
아멘. 만약에 여러분들이 베드로라면 어떤 마음이 들었을 것 같아요? 답을 했는데 예수님께서 또 질문하세요. 3번이나 물어보세요. 마치 의심받는 느낌이 들지 않았을까요? 어떤 사람들은요, 2번 말하는 것을 너무 싫어합니다. 그래서 이렇게 말할 수도 있어요. 됐어. 몇 번을 말했는데 왜 똑같은 질문을 하는 거야? 아우, 귀찮아. 베드로는 어땠나요? 짜증이 났을까요? 이렇게 말씀하고 있죠. Peter was hurt because Jesus asked him the third time. 베드로는 3번을 물어보시는 것에 대해 마음이 아팠습니다. 그 마음으로 또 대답을 합니다. 주님께서는 모든 것을 아십니다. 제가 주님을 사랑하는 것도 주님께서는 알고 계십니다. 주님의 전능하심을 인정하며 자신에게 주신 사랑으로 주님을 사랑하는 것을 주님이 알고 계시다라고 고백을 했어요. 여러분들은 부모님이 여러분들을 사랑한다라고 말하면 여러분들은 무엇이라고 대답을 하십니까? Me too 또는 I love you too 라고도 말을 하지요. 그런데 이 질문들을 너무 많이 듣다 보면요, 형식적으로 말하는 사람들도 있어요. 질문이 끝나기도 전에 Me too 라고 답을 하는 사람들도 있어요. 이런 사람들은 마치 answering machine처럼 답을 하는 거예요. 여러분, 예수님께서 3번 질문을 하신 것은 어쩌면 확인하기 위한 것일 수 있어요. 진정한 고백을 할 수 있도록 3번을 물어보신 거예요. 지난주에도 도마의 의심을 풀어주시면서 예수님은 보지 않고 믿는 믿음이 칭찬을 받는다라고, 복되다라고 말씀을 하셨습니다. 믿음은 중요합니다. 믿음은 구원과 연결이 된 거예요. 오직 믿음으로만이 천국에 갈 수 있습니다. 그런데 이 믿음만큼 중요한 것이 바로 사랑이에요. New Testament, 1 Corinthians, 고린도전서 chapter 13, 13장은요, 바로 사랑장입니다. 사랑에 대한 말씀이 기록이 되어 있습니다. 사랑이 없이 말을 하는 것은 울리는 꽹과리와 같다라고 했어요. 사랑이 없이 행동하는 것은 좋은 것이 없어요. 아무런 열매가 없어요. 사랑 없이 다른 사람을 도와주는 것은요, 가식적인 거예요. 사랑이 없이 남에게 충고하는 것, 이것은 고통을 주는 것밖에 되질 않습니다. 여러분, 사랑은 너무 중요합니다. 모든 것의 기본은요, 사랑이 있어야 해요. 우리 예수님은 사랑받기 원하세요. 예수님은 누구에게 사랑받기 원하실까요? 바로 우리에게 사랑받기 원하십니다. 예수님은 우리의 사랑이 없이도 살 수 있는 분이시지만 우리에게 사랑받기 원하세요. 여러분, 이런 말 들어봤지요? 질투하시는 하나님. 질투는 사랑과 연결이 되어 있는 겁니다. 사랑하지 않으면 질투하지 않아요. 예수님께서 말씀하신 가장 큰 2가지 계명이 무엇이라고 했는지 여러분 기억하나요? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. 예수님께서 베드로에게 질문하시고 답을 들으실 때 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 우리 친구들이 한번 읽어주시겠어요? 다 같이 읽겠습니다. 자, 첫 번째 시작. Feed my lambs. 2번째 시작. Take care of my sheep. 마지막 3번째 준비 시작. Feed my sheep. 내 어린 양을 먹이고 양을 돌보고 양을 먹여라 라고 말씀하셨어요. 이 말씀은요,
만나게 하신 이웃을 돌보라 라고 말씀하시는 거예요. 질문은 하나님 사랑에 대한 것에 대해 말씀하시고 베드로의 답을 들으시고는 네 이웃을 사랑하라 라고 지금 말씀하시는 거예요. 여러분, 주변을 돌아보세요. 가족을 보고 이웃과 학교 친구들, 교회 친구들을 보세요. 하나님께서 만나게 해주신 사람들을 여러분 돌봐주세요. 집에 동생을 돌봐주세요. 유년부의 어린 친구들을 돌봐주세요. 나이가 어린 사람들만 돌보는 걸까요? 아닙니다. 선생님과 부모님도 돌봐주세요. 어떻게 돌봐줄 수 있을까요? 사랑을 표현하세요. 사랑을 그 사랑하는 마음으로 여러분 기도해 주세요. 말씀을 맺습니다. 여러분, 예수님을 사랑하세요. 예수님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 예수님을 사랑하기 원합니다. 그리고 예수님의 그 사랑으로 이웃을 사랑하세요. 이웃은 여러분의 가족, 친구, 어려운 사람들입니다. 예수님께서는 베드로에게 하신 질문을 여러분들에게도 똑같이 하실 겁니다. 네가 나를 사랑하느냐? 예수님의 질문에 자신 있게 대답할 수 있는 우리 친구들과 선생님들과 부모님들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 감사합니다. 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 주님, 그렇습니다. 주님, 사랑합니다. 주님, 우리의 입술로만 고백하지 않게 하시고 우리의 마음으로 고백하기 원합니다. 주님, 사랑합니다. 주님, 너무 사랑합니다. 그리고 주님 말씀하신 대로 네 어린 양을 먹여라. 양을 돌봐라. 주님, 우리에게 만나게 하신 사람들, 우리의 사랑하는 가족들, 학교 친구들, 교회 친구들, 이웃 친구들, 또 우리 부모님, 선생님, 하나님 모든 사람들을 주님의 사랑으로 돌보게 하시고 사랑으로 표현하게 하시고 사랑으로 기도할 수 있도록 주님께서 은혜를 내려 주시옵소서. 오직 예수님의 사랑으로 살아가기 원합니다. 이 한 주간도 그 무엇보다 예수님의 사랑으로 우리의 마음이 기쁘고 감사할 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕하세요, 이은부 친구들. 한 주간 잘 지냈죠? 지금은 헌금하는 시간이에요. 그래서 헌금 갖고 있는 친구들은 저희 온라인 어카운트로 헌금 보내주시거나 아니면 나중에 교회에 우리 다시 온라인 예배 시작했을 때 가져와서 목사님께 드리면 좋겠어요. 다들 학교 생활 잘 하고 있죠? 우리 2021에는 좀 더 건강하고 우리 기도도 많이 하고 해서 또 좋은 뉴 이어 됐으면 좋겠습니다. 다음 시간에 또 만나도록 해요. 안녕.
Hi guys, so this is Ian teacher. Now we start praying for God. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 또 영상으로 기도드립니다. 아버지 이제 벌써 완전한 봄이 되었는데요. 우리가 그 예배하는 그곳도 하루빨리 봄이 찾아와서 다 같이 예배하고 다시 따뜻하게 기도했던 그때로 돌아갈 수 있도록 기도드립니다. 그때까지 선생님과 아이들 모두 건강 허락하여 주시옵고 또 다가오는 한 주 선생님과 아이들 항상 하나님 속에서 기도하고 또 하나님을 찾는 그런 우리가 될 수 있도록 또 바라봅니다. 이 모든 말씀 사랑하는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Okay, everyone, let's do the Lord's Prayer in one voice. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Hey everyone, welcome to KFPC Children's Ministry. Hope everybody's doing well. You know how we get started. Please tell your family and everybody around you that Jesus loves you. Okay, as usual, COVID's going around. It's still crazy. It seems like it kind of died down, but it's still pretty serious. More people are getting vaccinated, and so that's good. But all in all, the best thing you can do is keep up with your own health. So keep up with what you eat. Try to stay a little bit active. And then as Christians, always keep up with your prayers. There's a lot of stuff going around the world, and so it's very important for us to keep up with our prayers, okay? And as usual, we have some questions for you, so if you know the answers for these questions, please answer them, and then just try to keep it throughout the week, okay? Just try to keep it in your mind, just kind of think about it throughout the week, and keep up with it, okay? So question number 1 is, what is the title of this week's sermon? Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name,